मैं तुहाडा वीर डॉक्टर हरीश मल्होत्रा अज फिर हफ्तावारी प्रोग्राम सोच दा सफ़र लैके तुहाडे रूबरू हाँ। जिस तरह तुहानूं पता ही है कि मैं इस प्रोग्राम दे विच अपनी किताब असीं झूठ क्यों बोलदे हाँ विचों पहला एक छोटा जिहा लेख निबंध पढ़दा ते उस तो बाद तुहाडे टैलीफोन कॉल्स राहीं उन्हां नुकतिਆਂ दे जिहड़े मैं उस लेख विच उठाए हुंदे है जान कि जां कुछ नुकते जिहड़े कि मैं शायद ना उहदे विच उठाए होण उन्हां नाल तुहाडे बारे तुहाडे नाल विचार वटांदरा करके संवाद रचाउण दी कोशिश करदा। मेरी ये कोशिश है कि मैं इस किताब विच यानी कि जां बाकी किताबां विच भी इहो जिहे लेखां नूं सामने तुहाडे लै के आउणा जिहड़े कि लेख साडी जिंदगी नाल संबंधित है, साडे परिवार नाल संबंधित है, साडे बच्चें नाल संबंधित है ते साडे समाज नाल संबंधित हन। ते ये लेख खास करके साडे बाहरले मुल्क विच रहिंदे लोकां दे नाल संबंधित है, पर इहदा मतलब ये नहीं कि जिहड़े साडे भैन भरा बाहरले अपने अपने मुल्कां विच रहिंदे हन, पाकिस्तान जां कि इंडिया जां बांग्लादेश जां किसी होर मुल्क विच उन्हां नाल संबंधित नहीं हन। ते मैं तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत ज़्यादा ऋणी हाँ, तुहाडा बहुत ज़्यादा मैं धन्नवाद करना चाहुंदा जिहड़े मैनूं गाहे बगाहे सुजैशन भी दिंदे है ते हल्लाशेरी भी दिंदे है। ते मैं पूरी कोशिश करदा कि इस प्रोग्राम नूं वध तो वध तुहाडा हरमन प्यारा प्रोग्राम बना सकां क्योंकि एक विलक्षण प्रोग्राम है। ते तुसीं जानी कि जिहड़े सूझवान ਸਰੋਤੇ दर्शक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕੀਏ। जिस तरह तुहानूं पता है कि इस प्रोग्राम में शामिल होने लिए तुहानूं टैलीफोन नंबर घुमाना पऊगा जिहड़ा कि इत्थे बरतानिया में 0121 502 4304 है। तो जे तुसीं बरतानिया तो बाहरों फोन कर रहे हैं तो फिर तुहानूं 0044 502 4304 नंबर घुमाना पऊगा। तो इस गल की भी मैनूं बड़ी खुशी हो रही है कि मैनूं जिहड़ी फीडबैक मिल रही है जिहड़े मेरे ਸਰੋਤੇ मेरे दर्शक जो ये भाग लेंदे है और टू दी पॉइंट गल करते हैं जिस नुकते बारे जिस मसले बारे मैं जिहड़ा हैगा प्रोग्राम कर रहा हूँ उस ते ही केंद्रित रहने। तो इस गल की मैनूं बहुत खुशी है कि मैनूं फीडबैक भी उहो जी मिल रही है तो ये सब तुहाडे करके ही ये सब कुछ हो रहा हैगा। तो मैं चाहुंदा भी असीं वध तो वध इन्हां मसलिਆਂ बारे जिहड़ा डूंघाई दे नाल वध तो वध लोग ये शामिल हो सकन ते तां कि असीं किसी ना किसी नतीजे ते पहुँच सकीए ते जिहदे नाल साडे सारे लोगों नूं साडे समाज नूं जिहड़ा हैगा वध तो वध इस चीज़ का फायदा हो सके। तो अज का लेख भी जिहड़ा हैगा मैं वो लैके जिहड़ा आया हैगा वो भी साडे सारे नाल संबंधित है, साडे बच्चों नाल संबंधित है तो साडीआं जिंदगियां नाल जिहड़ा वास्ता हर पल पैंदा है। तो इस लेख का जिहड़ा नाम हैगा ये मसीह वध तो वध जिहड़े आ 3 या 4 मिनट इस लेख नूं लगणगे ते साडीआं टैलीफोन लाइन्स हुण तो ही खुल्लीआं हैगीआं ते तुसीं टैलीफोन जिहड़ा हैगा करके अपनी कॉल नूं होल्ड करा सकदे आ तो जो भी लेख खत्म होंदा है उस तो बाद मैं तुहाडे नाल संवाद करने की कोशिश करूँगा। इस लेख का हैडिंग जो मैं रखा है अपनी किताब असीं झूठ क्यों बोलदे हाँ विचों दोस्त जां कुछ होर। नौजवानों ते मुटियारां नूं पुछया जांदा है कि की तुसीं सिर्फ दोस्त हो जां कुछ होर। बरतानिया विच बहुत ही एशियन माँ बाप अक्सर इस सवाल दुआले अपनी सोचां दौड़ाउंदे रहिंदे हन कि नौजवानों अते मुटियारां नूं उन्नी देर तक दोस्ती नहीं करनी चाहिए जिन्नी देर वो एक दूजे नाल विआह करन लई तैयार नहीं हैं। कि ये गल बरतानिया वर्गे खुले माहौल में संभव है। बरतानिया में बच्चे इकट्ठे स्कूलों कॉलेजों यूनीवर्सिटियों में पढ़ते हैं, खेडां खेडते हैं, पार्टियां ते जाते हैं, धार्मिक और गैर धार्मिक इकत्तरतावां में मिलते गिलते हैं। कि वो अपन हद्दां में ही रह सकते हैं, कि वो एक दूजे नाल रोमांटिक रिश्ता जोड़न तो परहेज कर सकते हैं ताकि एक दूजे के जज्बातों नाल ना खेडिया जाए। इनू इउं नहीं लग रहा कि यह कहना सौखा है तो करना बड़ा मुश्किल। ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है कि किसी मुंडे ਜਾਂ कुड़ी नाल दोस्ती रखनी कोई सौखी गल नहीं हुंदी ਅਤੇ कई बार हद्दां ਅਤੇ जाबते ਵਿੱਚ रहना इन्ना सुखाला भी नहीं हुंदा। दूजे पासे ये भी मसला है कि अगर नौजवान ਅਤੇ मुटियारां हद्दां ਅਤੇ जाबते ਵਿੱਚ नहीं रहिंदे ਤਾਂ इस नाल बाद ਵਿੱਚ मन दुखी हो सकता है तो इन्हां रिश्तिਆਂ ਦੇ नतीजे मानसिक ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਤੇ असर पा सकते हैं। इन्हां नतीजों नाल माँ बाप भी प्रभावित हो सकते हैं। मनजीत दसदी है मैं अपने दोस्त नूं एक दोस्त नूं SMS भेजदी सी जो तकरीबन 150 किलोमीटर दूर रहिंदा है। असीं शायद एक दूजे नूं हफ्ते विच
ਇੱਕੋ ਵਾਰ SMS ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਹਣਿਓ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਹੱਕੀ ਬੱਕੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ SMS ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਰ ਦਿਲ ਦੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਟੁੱਟੇਗਾ। 19 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਜੀਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਦਿਲ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰੇ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਨੀਸ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋਸਤ ਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਣਾ ਤਾਂ ਬਿਪਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭੋਲੇ ਅਗਾਹਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਰ ਦਿਲ ਦੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ SMS ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਜਾਂ ਫਲਰਟ ਕਹਿ ਲਓ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੋਗੇ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਸ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੋਸਤ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆਰ ਜਾਗੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਦੋਸਤ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣਾ ਵੇਖ ਭਾਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੋਵੇਂ ਵਿਆਹ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਦਿਲ ਦੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਲੰਕ ਲੱਗਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨੇਕਨਾਮੀ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ SMS ਭੇਜਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁੰਡਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਲੂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਣੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੇਕ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਕੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਹਮਰਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੀਲਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਮਰਾਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਖਤਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੀਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਉੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੱਟਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਛਤਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਦੱਸੀ? 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੀਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਦੂਰ ਨਾ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇਹ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੋਸਤ ਹੋ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋਗੇ। ਅਤੇ ਮਧੂ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਨਿਭਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੋਸਤ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰਨ ਤੁਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਰਣਬੀਰ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋ ਉਨਾ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਗ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੋਚੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਦਿਲਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਿਲਣਸਾਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲ ਕੇ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਜੁਲਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੀ ਕਰਨ। ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਢੁਕਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਦੋਸਤੀ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅੰਜਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਪਹੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣੀ। ਕਈ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਲੜ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਇਸ਼ਕ ਮੁਸ਼ਕ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਨਾ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਨਿਸ਼ਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਡੈਡ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਖੂਬੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਮੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
कि ये जिंदगी बच्चे की है, तुहाडी नहीं, ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਬਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੌਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪੂਜਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੰਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂਨਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਫੱਬਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੀ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਝਟਕੀ ਪਟਕੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਭਾਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਨੇਕ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਨਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੇਖ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਿਰਲੇਖ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਸਕਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਮ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲਦਾ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੱਚੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ। ਪਰ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਸਹੀ ਸੋਚਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਕਈ ਜੀਵਨ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤੇ ਲੜਕੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ,
ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਆ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਲੋ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਗਰਮ ਵੀ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੜਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬਹੁਤ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੁਛ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਨੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾਚਾਰ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਦਾਚਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਵੀ ਜਾਨੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਏਦਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੁਣਦੇ ਆ ਉਹ ਦਾਜ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਦ ਕਰਦੇ ਜੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰਾਓ, ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਆਹ ਕਰੋ ਆਹ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਮਤਲਬ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਇਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਛਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਭੋਗੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਂਸਲ ਲਿਸਟਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੰਮੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਲੀ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਰੁਝਾਨ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਬਗੈਰ ਦੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ? ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਨਾ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਟੈਪ ਦੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕੇਅਰਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਜੀ, ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ
ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਇਹ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੀ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਜੇ, ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਜੇ ਚੰਗਾ ਜੇ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਤੂੰ ਅਮਾਂ ਨਾ ਬਣ ਜੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਖੂਬੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਟ ਤਾਰ ਸਕਦੀ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਦਫਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਮਾਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸਿਰਜਣਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਰਜਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਉਜਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਂਸਲ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਉਸਰਈਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 0044 ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਨੰਬਰ 00441221। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਮਸਤੇ। ਜੈ ਭੀਮ ਤੇ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਹਾਂਜੀ ਨਮਸਤੇ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ, ਪਚੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲਾਈਫ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਥਲੀ ਕੱਟ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ। ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਵੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਲਾਈਫ ਤੇਰੀ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਚੰਗੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੜਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਮੋਕਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ। ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਆਣਾ ਡਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਦੱਸੂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਣਨੇ ਹੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਲੋਕਾਤ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਪਰਖੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੜਕੀ ਵੀ ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਥ
ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਾ ਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲਾਈਫ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲकुल। ਅਗਰ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲਰਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਸਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਲੌਜੀਕਲ ਅਤੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਡੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦੀ ਵੇਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਨਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 0121 502 4304। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਰੋਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਵੱਈਆ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਖਤ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 0044 ਹੈਗਾ ਮੂਹਰੇ ਨੰਬਰ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ, UK ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 0121 502 4304 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘੁਮਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਚਾਂਦ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਲੰਡਨ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਂਦ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਵਾਂ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੱਭਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਘਸ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਘਸਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 1-2 ਕੇਸਿਸ ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ 10-10 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮਿਲਣਾ ਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਮਲਹਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਲੈਣਾ, ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੂਸ ਵਗੈਰਾ ਪੀਤਾ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਚਲ ਗਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੁੜੀ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੁੜੀ ਅੱਛੀ ਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਾ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨੀਮੂਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਅੱਛਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਚਲ ਜਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿਭਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਫ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨੇਚਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਇਹ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਖੜ ਹੈਗੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਤਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡਿਵੋਰਸ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਾੜੀ ਕਬੂਲ ਤਰੋ ਦਿਖਾਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਝੁੰਡ ਕੱਢਿਆ ਜਦੋਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਕਾੜੀ ਕਬੂਲ, ਹਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਵੈਡਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਲਵ ਮੈਰਿਜਸ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਕ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ, ਹਨਾ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਟੌਪਿਕ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਐਟਲੀਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਵੀ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਐਨੀਵੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਕੀਪ ਇਟ ਅਪ, ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬਾਏ ਬਾਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਚਾਂਦ ਆਪਣੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕੜਵਾਹਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਭੁਰਭਰਾਪਣ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਤਿੜਕਣਾਪਣ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦਾਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੋਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੈਂਗਸ ਦਿਨ ਦਿਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਦਮਾਸ਼ ਟੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਰਗਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੈਂਗਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬੱਕਰੀ ਨਸਲ, ਅਤੇ ਖੈਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਾ ਕੇ ਫਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ, ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ ਵੀ ਫਸੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟਨਰ, ਤਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਈ ਵਿਲ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਲਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 14-15 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਉਠਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿੜਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 00441215024304 ਨੰਬਰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 01215024 ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੜਕੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਲੜਕਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੜਚਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਤਹੱਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਡਰਦਾ ਹੈ ਲੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੋਪੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਲੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ 01215024 ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 00441215024304 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਚਾਂਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਨ ਕਦੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ 20 ਵਾਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜੀ 40 ਵਾਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ 30 ਵਾਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 01215024 ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਘੁਮਾਓ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਰੂਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਇੰਨਾ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਲਾਨੀ ਜਾਤ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਫਲਾਨੀ ਜਾਤ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਠੀਕ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਅੜੀਅਲ ਸੁਭਾਅ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾਲ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਨੰਬਰ ਹੈ 01215024 ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 0044 ਜਿਹੜਾ ਘੁਮਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਖਰਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 1000% ਐਗਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੌਕਿੰਗ ਹਾਰਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਬੈਠੇ ਆ
बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮੂਲੇਟਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਟ੍ਰੇਨ ਸਿੱਖਣੀ ਆ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਪਾਸੇ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਟਰ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਕਲਚਰ 'ਚ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਿਮੀਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚ ਸਕੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਡੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਨਾਲ ਅਗਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਈਸਟਰਨ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ 500-400 ਸਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੇਂਜ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਆ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਲਿਬਰਲ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਪੇਨਫੁਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਫਰ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਆ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇੰਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਇੰਨੀ ਡਾਇਵਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਇੰਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਲਚਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਵੈਰੀ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਰਾਈਟ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਸੈਂਡ ਦੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਬਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੂਹਾ ਮੋੜੇ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਬਿੱਲੀ ਹੈ ਬਿੱਲੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਬੰਦਰ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਗੋਲੀਆਂ ਬੈਠਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਬਾ ਚੱਲ ਜਾ ਨਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਸ ਕਲਚਰ ਤਹਿਜ਼ੀਬ 'ਚ ਤੂੰ ਆਇਆ ਉਹ ਤੇਰੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆ ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਉਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਿਆ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ Absolutely. Dr. Sir, more than there's so much on my mind to tell you, but there's so much, a society ऐसी है मतलब पहला क्या a rocking horse से बैठी है, up and down तुरी जा रही है और horse ਉੱਥੇ खड़ा हैगा, एक ड्राइवर होगा ना, एक पायलट होगा, जब वो सिमुलेशन में पाया जाएगा, तो सोचना कि मैं हमारे यहाँ चला रहा, मैं चला नहीं रहा ਉੱਥੇ बैठा, ऐसी एक सिचुएशन है, we got to move forward. जो ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰ ਟੱਕਰੇ ਉਹਦੇ ਸੂਰ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਵਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਲੈ ਚੱਲੀਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲੈ ਚੱਲੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਰੋਟੀ ਸਭ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਸੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਉਹ ਗਲਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਲਿਆ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਹੁਤ ਆ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ
बिल्कुल बिल्कुल अपने घर के बच्चे आ जे मैं ना मतलब मैं तो बच्चे ने एक दे बच्चे इतने इंटेलिजेंट आ जिन्हों ना गल नहीं कर सकते एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली गल नहीं कर सकते मैं कहना एक लड़की थी मैं जानता वो वार एंड पीस एक बहुत मशहूर किताब है वो 20 साल पहले वो किताब वो लड़की ने पढ़ी ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁੜੀ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਲੜਕੀ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਲੜਕੀ ਵਾਰ ਪੀਸ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡੰਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਦਾ ਤੂੰ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ It's so much problem, doctor. Yeah. So much problem. बिल्कुल पर मैं कहना कि भरावां अपने को कहना कि वक्त ना लो वक्त ना work with the time otherwise you will left behind ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਟਾਲਿਆ ਜੇ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਭਰ ਭਰੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਰ ਲਵਾਂਗੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਵਧੀਆ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋ ਕੋਲਡ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਦੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੇਖ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਓਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿੜਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਓਕੇ ਜੀ ਬਾਏ ਬਾਏ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ